پیپلز لبریشن آرمی کے یوم تاسیس پر GHQ میں تقریب، چین کے سفیر تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ چینی دفاعی اتاشی میجر وانگ زونگ کی تقریب میں شرکت۔ ISPR کے ترجمان کے مطابق تقریب میں سفارت خانے کے حکام اور مسلح افواج کے افسران کی بھی شرکت۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم مرید نے چینی مہمانوں کو خوش آمدید کہا، یوم تاسیس پر BLA کو مبارکباد دی اور کہا کہ بدلتی اسٹریٹجک صورتحال کے باوجود پاک چین دوستی غیر متزلزل ہے۔ چینی سفیر نے تقریب کے انعقاد پر فیلڈ مارشل کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان نے بھارتی لوک سبھا میں آپریشن سندور سے متعلق بیانات کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی میڈیا بریفنگ میں کہا کہ بھارتی رہنماؤں کے الزامات اور اشتعال انگیز دعوے بے بنیاد ہیں۔ بھارتی بیانات حقائق مسخ کرنے اور جوہریت کو جواز دینے کی کوشش ہے۔ آپریشن مہادیو سے متعلق بھارتی دعوے پاکستان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ بھارتی وزیر داخلہ کا بیان جھوٹ اور کہانیوں پر مبنی ہے۔ جنگی جنون مودی سرکار کے سر پر چڑھ گیا۔ BJP کی کٹ پتلی حکومت ایک مرتبہ پھر خطے کو جنگ میں دھکیلنے کی تیاری میں مصروف۔ بھارت الیکٹرانکس لمیٹڈ کو بھارتی وزارت دفاع کی جانب سے جدید دفاعی نظاموں کے اہم آرڈرز موصول۔ سمندری جارحیت کے لیے جدید مواصلاتی اور میریٹائم نظام کا حصول مودی سرکار کی منظم سازش ہے۔ مودی سرکار نام نہاد جنگی صلاحیتوں میں اضافہ کر کے آپریشن سندور کی بدترین شکست کا دھبا نہیں مٹا سکی۔ پاکستان خطے کو بھارت کے جنگی جنون اور بالادستی کے خوابوں کا متحمل نہیں ہونے دے گا۔ ایرانی صدر کل 2 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ مسعود پزشکیان وزیر اعظم کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں۔ ایرانی صدر کے ہمراہ وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اعلیٰ سطح کا وفد بھی پاکستان آئے گا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق ایرانی صدر اپنے قیام کے دوران صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ نون لیگ کے صدر میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے UAE کے سفیر کی ملاقات۔ پاکستان اور UAE کے درمیان تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانے پر اتفاق۔ نواز شریف نے کہا کہ دونوں ممالک کا باہمی رشتہ وقت اور حالات کی آزمائشوں میں ہمیشہ سرخرو رہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پاکستان اور UAE کے درمیان سرکاری اور سفارتی پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ویزا فری انٹری کی اجازت قابل تحسین ہے۔ امریکہ کی بھارت کے مقابلے میں پاکستان کو رعایت 19% ٹیرف عائد کر دیا۔ بھارت پر 25% ٹیرف عائد کیا گیا۔ جنوبی ایشیا کے 3 بڑے ملکوں میں سے پاکستان کو سب سے زیادہ رعایت دی گئی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق جنوبی افریقہ پر 30 اور سوئٹزرلینڈ پر 39%، ترکی پر 15% ٹیرف عائد کیا گیا ہے۔ مشرق وسطی میں امریکہ کے انتہائی قریبی اتحادی اسرائیل پر 15% ٹیرف لگایا گیا ہے۔ امریکی ٹیرف کے جھٹکے سے ایشیائی مارکیٹز مندی کا شکار۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے عالمی سطح پر نیا تاریخی ٹیرف نافذ۔ ایشیا پیسیفک ریجن کی بڑی مارکیٹس میں سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بڑا دھچکا پہنچا۔ جاپان، جنوبی کوریا اور تائیوان کے انڈیکس سرخ زون میں داخل ہو گئے۔ کاروباری حلقے صورتحال کو ٹیرف شوک قرار دے رہے ہیں، جو کہ مستقبل قریب میں عالمی معیشت پر گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت سرگودھا نے 9 مئی کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے جوڈیشل کمپلیکس میاں والی کے مقدمے میں 51 ملزمان کو سزا سنائی۔ ملک احمد خان مچھر، بلال اعجاز، احمد جٹھا سمیت 51 ملزمان اشتہاری قرار۔ گرفتار ملزم محمد اسماعیل کو 25 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ عدالت کی پولیس کو 1 ماہ میں ملزمان کو گرفتار کر کے عدالت پیش کرنے کی ہدایت۔ 9 مئی واقعات کے 3 مقدمات کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ تینوں مقدمات میں مجموعی طور پر 195 ملزمان کو سزائیں، 88 کو بری کر دیا گیا۔ شبلی فراز، عمر ایوب، زرتاج، گل کنول شوزیب اور شیخ راشد شفیق کو تینوں مقدمات میں 10 سال کی سزا، ملزمان کو 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنے کا حکم۔ تفصیلی فیصلے میں زین قریشی، فواد چودھری، خیال کاسترو کو تینوں مقدمات میں بری کر دیا گیا۔ سیکرٹری جنرل تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ نے ملک گیر تحریک چلانے کا عندیہ دے دیا۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بانی PTI جیل میں ثابت قدم ہے۔
5 अगस्त को बानी PTI को जेल में 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। हम पर झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं। पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हम ये तहरीक चलाएंगे। अवाम से अपील है कि वो निकलें और आइन और जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाए। पार्टी में वर्कर्स का पहला हक है, पैसे के जोर पर किसी को टिकट नहीं मिलना चाहिए। मसला ये है कि बानी PTI से हमारी मुलाकात को मुश्किल बना दिया गया है। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का जवाबी वार फेडफ में भारत को एक्सपोज करने का ऐलान। कहा कि भारतीय हुकूमत ने फेडफ में उनके बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया। भारत पाकिस्तान और खिते के अंदर होने वाली दहशत गर्दी में मुलव्वस है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अवाम और फोर्सेस बेमिसाल कुर्बानियाँ दे रही हैं। मोदी को पैगाम है कि पाकिस्तान के दिफा के लिए हम मुत्तहिद हैं। भारत का गंडापुर के बयान को फैटफ में इस्तेमाल करना पूरी PTI के लिए शर्मनाक है। इन लोगों का सबसे बड़ा मसला यही है कि ये लोग मुंह खोलने से पहले सोचते ही नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अपने बयान में कहना था कि अली अमीन गंडापुर के लिए शर्मनाक और काबिल फ़िक्र है। इस जमात से मुल्क के लिए किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत और कामयाब सिफारतकारी से पाकिस्तान का नाम फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलवाया था। अली अमीन गंडापुर का बयान तोड़ मरोड़ कर पाकिस्तान को फेटफ की ग्रे लिस्ट में शामिल कराने का भारतीय ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा कि कुलभूषण पाकिस्तान में भारतीय जराइम का वाज़ेह सबूत है। जराइम की तवील फहरिस्त भारत को फेटफ की ग्रे लिस्ट में शामिल करने की राह हमवार करती है। पख्तूनख्वा में भारत की दहशत गर्दाना सरगर्मियों के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में भारत का ही हाथ है। कौमी असम्बली की नशस्त यानी 129 लाहौर पर ज़िमनी इंतखाबात 18 सितंबर को होगा। सीनियर सियासतदान मियां अजहर के इंतकाल के बायस नशस्त खाली हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी 4 से 6 अगस्त तक जमा कराए जा सकेंगे। इंतखाबी निशान 26 अगस्त को अलॉट किए जाएंगे। 18 सितंबर को पोलिंग होगी। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी की मुलाकात। बलूचिस्तान की तरक्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आला बलूचिस्तान की सदर मुमलिकत को सूबे में अमन व अमान और तरक्याती मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग। आसिफ अली जरदारी ने बलूचिस्तान में अमन व अमान मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत की। कहा कि अवामी फलाह, बुनियादी सहूलतों की फराहमी और तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए। रहीम यार खान में पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला, 5 एहलकार शहीद, 2 जख्मी। डाकुओं ने शेखानी पुलिस चौकी पर रॉकेटों से हमला किया। तर्जुमान पुलिस का कहना है फायरिंग के तबादले में एक डाकू भी मारा गया। पुलिस के मुताबिक शहीद एहलकारों में मोहम्मद इरफान, मोहम्मद सलीम और मोहम्मद खलील, कांस्टेबल नखील गजनफर अब्बास शामिल हैं। कराची के इलाके दो दरिया के समंदर से एक और बच्ची आयत की लाश निकाली गई। रेस्क्यू हुकाम ने दोनों बच्चों की लाशें ढूंढ ली। बच्चों समेत समंदर में कूदने वाले वालिद की तलाश इस वक्त भी जारी है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्ची आयत की लाश क्लॉक टावर के मकाम से मिली। बच्चों के दादा अब्दुल कुद्दूस कहते हैं कि बेटे और बहू में घरेलू नाशाकी की बिना पर अदालत में बच्चों की हवालगी का केस चल रहा था। अदालत ने बच्चों को मां के हवाले करने के अहकाम दिए। जहनी दबाव के नतीजे में बेटे औरंगजेब ने ये कदम उठाया। खैबर में कौमी शाहराह पर ट्रॉलर ने सड़क किनारे सोए मजदूरों को कुचल दिया। 3 मजदूर मौके पर जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। जख्मी मजदूरों को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक मजदूरों का ताल्लुक शिकारपुर से है और खजूर की मजदूरी के लिए आए थे। पुलिस हुकाम का कहना है कि हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। ट्रॉलर को तहवील में ले लिया गया। कराची में यौम आज़ादी के हवाले से तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया। मार्का हक में फ़तह के पेश नज़र जश्न आज़ादी को पुरजोश अंदाज में मनाएंगे वज़ीर आला सिंध। मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान ने भारत को ऐसी शिकस्त दी कि वो कभी नहीं भूलेगा। भारत ने फिर साजिश की तो इससे भी सख्त जवाब दिया जाएगा। पंजाब में जो आलूदगी फैलाएगा जुर्माने भरेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की मंजूरी से पंजाब हुकूमत ने
पे पोल्यूटर्स रूल्स को माहौलियाती कानून का हिस्सा बना दिया। अवाम को मोहलक बीमारियों का शिकार करने वालों को भारी जुर्माना भरने पड़ेंगे। पंजाब के 10 जोन्स की डिजिटल निगरानी का जदीद तरीन स्मार्ट निज़ाम नाफिज कर दिया गया। 10 जोन्स में आलूदगी पर खुदकार जदीद निज़ाम खबरदार का अलर्ट जारी करेगा। EPA फोर्स फौरी कार्रवाई करेगी। पाकिस्तान में पहली बार गाड़ियों के लिए आलमी मायार के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लाजमी करार देने का फैसला। वफाकी काबीना ने पहली मोटर व्हीकल्स इंडस्ट्री डेवलपमेंट एक्ट की मंजूरी दे दी। खिलाफ वर्जी पर कैद और करोड़ों रुपए जुर्माने की सजाएं होंगी। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की खिलाफ वर्जी पर 3 साल कैद, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ी फरोख्त करने पर 1 साल कैद या 5 लाख रुपए जुर्माना। खराब पुर्जे या गाड़ी को रिकॉल न करने पर 2 साल कैद या 50 लाख रुपए जुर्माना आयद होगा। अफगान माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स के बगैर वीज़ा पाकिस्तान में दाखिले पर पाबंदी आयद। 31 अगस्त तक आर्जी दाखिला दस्तावेज पर आमद और रफ्त की इजाज़त होगी। नोटिफिकेशन जारी। अफगानिस्तान के साथ तमाम तिजारती गुज़रगाहों पर आज से इतलाक होगा। 1 साल कबल वजारत तिजारत ने अफगान ड्राइवर्स को वीज़ा हासिल करने की मोहलत दी थी। कोयटा में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ आज से कार्रवाई शुरू करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर कोयटा की ज़ेर सदारत अहम इजलास अफगान महाजरीन के इनखला का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर कोयटा का कहना था कि POR कार्ड होल्डर्स को क़याम के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन दी गई थी, जो ख़त्म हो गई है। अब कार्रवाई होगी। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने सैलाबी तबाही से 2-4-37 देहात को आफत ज़दा करार दे दिया। गिलगित के 9, द्यामर 12, गजर 5, स्कर्दू 4, गांजे 2, शकर 3, नगर और घरमिंग ज़िले के एक गांव को आफत ज़दा करार दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी। 20 जुलाई से कुदरती आफात से होने वाले नुकसानात का तखमीना 15 से 20 अरब रुपए है। अब तक 10 अफराद जाँ बहक और 1 दर्जन लापता हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के राब्ते में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 अगस्त का दौरा करेंगे। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर में बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, गुजरात, ननकाना साहब, फैसलाबाद, मियाँ वाली, मुल्तान में बादल बरसेंगे। पेशावर, सवात, चित्राल, हरीपुर, हज़ारा, सवाबी, कोहाड़, लगी बरबत में भी बारिश का इम्कान है। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और हब्ज़दा रहने की पेशगोई। शाम के औकात में थरपारकर, उमरकोट और साहिरी इलाकों में बारिश मुतवक्के। दीर, सवात, शांगला, मानसहरा, कोहिस्तान, एबटाबाद, करक और हग्गो के बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का ख़तरा है। कश्मीर, मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का इम्कान है। शहर कायद आज भी सुरमई बादलों के निरखे में। मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के वक्त बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस शहर में आज भी दिन भर मामूल से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। तेज़ समुद्री हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी और बारिश मुतवक्की है। कराची में हवा में नमी का तनाजुब 76% है, जबकि हवाएं 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो वायरस का एक नया केस सामने आ गया। कौमी इदारा सेहत ने 10 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी। रवा साल मुल्क भर में पोलियो केसेस की तादाद 18 तक पहुंच गई। कौमी पोलियो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के लिए नया एक्शन प्लान तैयार कर लिया, जिसके तहत रसाई मसाइल के हल मुहिमात बेहतरी की कोशिशें तेज़ कर दी गई। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स पर बंद खरीदो फरोख्त रोक दी गई। अशिया खुरोनोश फरोख्त का अमल आज से मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। इदारे के तमाम स्टोर से अशिया खुरोनोश और दीगर सामान वेयर हाउसेस को मुंतकिल कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का ERP सिस्टम भी आज से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। 31 जुलाई के बाद इस सिस्टम के जरिए की जाने वाली किसी भी खरीदो फरोख्त पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस सल्वी को ओहदे से हटाए जाने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई मुहतसिब का फैसला मुअत्तल कर दिया। आज मोनिस सल्वी अपने वकील के हमरा अदालत में पेश हुए। अदालत ने CEO को हुक्म दिया कि वो जुर्माने की रकम 25 लाख रुपए नाज़िर सिंध हाई कोर्ट को जमा करवाएं। अदालत ने सूबाई मुहतसिब और शिकायत करनेदा को नोटिस भी जारी कर दिए।
پاکستانی سیٹلائٹ چین سے کامیاب لانچنگ کے بعد مقررہ مدار میں داخل، قومی خلائی ادارے کی تصدیق۔ پاکستان نے اپنا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ چین کے ژیچانگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیج دیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ یہ سیٹلائٹ موسمیاتی تبدیلی، پانی کے وسائل کے انتظام، زرعی نقشہ سازی اور جنگلات کے کٹاؤ کی نگرانی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی انتظامیہ بھارت کے موجودہ فیصلوں سے مایوس، روس سے تیل کی خریداری کے معاملے پر بھارت پر شدید رد عمل دے دیا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ کا انٹرویو، کہا کہ بھارت روس سے خام تیل خرید کر اسے فروخت کرتا ہے۔ بھارت نے خود کو ایک ذمہ دار عالمی طاقت کے طور پر پیش کرنے میں ناکامی دکھائی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے مطابق بھارت کے رویے نے امریکہ کے ساتھ اس کے تجارتی تعلقات کو غیر یقینی بنا دیا ہے۔ بھارت کی عدم دلچسپی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارتی درآمدات پر 25% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی کے بعد بھارت کا F-35 لڑاکا طیارہ خریدنے کا ارادہ موقوف۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق بھارت نے باضابطہ طور پر امریکی حکام کو مطلع کر دیا۔ بھارت اب امریکہ سے کچھ دیگر تجارتی اشیاء کی خریداری بڑھانے پر غور کر رہا ہے تاکہ تعلقات متوازن رہیں۔ قیمتیں کم کرو ورنہ کارروائی ہوگی، امریکی صدر ٹرمپ کی دواساز کمپنیوں کو دھمکی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری کردہ 17 دواساز کمپنیوں کو خط ارسال۔ ٹرمپ نے دواساز کمپنیوں کو کہا کہ اگر آپ نے تعاون نہ کیا تو ہم امریکی خاندانوں کو ادویات کی قیمتوں میں جاری بدعنوانیوں سے بچانے کے لیے اپنے تمام اختیارات استعمال کریں گے۔ آسٹریلیا کا فلسطینی ریاست کو جلد تسلیم کرنے کا عندیہ۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا اب محض کچھ وقت کی بات ہے۔ حتمی تاریخ نہیں دے سکتے مگر یہ بہت جلد ہوگا۔ جم چالمرز نے کہا کہ حماس کے یرغمالیوں کے ساتھ سلوک اور مستقبل کی فلسطینی ریاست میں حماس کے ممکنہ کردار جیسے مسائل آسٹریلیا کے لیے سنجیدہ رکاوٹیں ہیں۔ برطانیہ میں مسلسل دوسرے برس محمد لڑکوں کا سب سے مقبول نام بن گیا۔ اعداد و شمار کے مطابق محمد کا نام 2016 سے ہی ٹاپ 10 میں شامل رہا۔ 2022 میں یہ دوسرا اور 2021 میں 5واں مقبول ترین نام رہا۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ رجحان ملک میں بڑھتی ہوئی مسلم آبادی اور اسلامی روایات کی عکاسی کرتا ہے، جہاں والدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نسبت سے بچوں کا نام محمد رکھنا پسند کرتے ہیں۔ پہلے T20 میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 14 رن سے شکست دے دی۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر لاؤڈ ہل میں کھیلے جا رہے میچ میں ویسٹ انڈین کپتان شائے ہوپ نے ٹاس جیت کر پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ پاکستان نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 178 رنز بنائے۔ سائم ایوب 57 اور فخر زمان 28 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان سیریز کا دوسرا T20 میچ 3 اگست کو ہوگا۔ پاکستان، افغانستان اور UAE کے درمیان 3 ملکی T20 ٹرائی سیریز کا شیڈیول جاری کر دیا گیا۔ ایونٹ کا انعقاد 29 اگست سے 7 ستمبر تک تاریخی شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں کیا جائے گا۔ سیریز کا افتتاحی مارکا 29 اگست کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہوگا۔ 7 ستمبر کو دو ٹیموں کے درمیان فائنل کھیلا جائے گا۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کے دوسرے سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ چیمپئنز 1 رن سے فاتح۔ سنسنی خیز مقابلے کے آسٹریلیا چیمپئنز کو شکست دے کر فائنل میں پہنچ گئی۔ جنوبی افریقہ چیمپئنز نے پہلے بیٹنگ مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 186 رن سکور کیے۔ ہدف کے تعاقب میں آسٹریلیا چیمپئنز نے 7 وکٹوں کے نقصان پر 185 رنز بنائے۔ پاکستان چیمپئنز اور جنوبی افریقہ چیمپئنز کا فائنل کل ہوگا۔